Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai dengan pagi ini masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa mengunjungi masjid, sehingga kita masih bisa merapatkan shaf dalam solat-solat jamaah. InsyaAllah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan istiqamah sampai nanti ajal datang menjemput. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita doakan kepada Allah, kalaupun Allah tak beri kesempatan kita berjumpa dengan beliau, tapi syafaatnya sungguh sangat kita harapkan nanti di padang mahsyar di yaumil akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengurus SMS dan GPS kita muliakan, Bapak Gishi Gampung Lancang Garam atau Pak Gishi Gampung lain, Tengku Imum, alim ulama cerdik pandai, tak mungkin kami sebutkan satu persatu. Istimewa kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Badan Dayah Ustaz Haji Mislan Fuadi. Kita sangat bersyukur kepada Allah dikarenakan hari ini hadir baliho besar di Kota Lusmawi dengan tulisan mengajak untuk mengunjungi masjid lewat GPS dan SMS. Dan itu percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kepala syariat Islam tak mengerti syariat, kepala syariat Islam tak mengerti ibadah, kepala dinasnya tak mengerti ibadah, tak akan hadir baliho tersebut. Karena yang duduk di tempat tersebut orang yang tepat, diberikan kepada pemilik yang tepat, maka muncullah baliho. Demi Allah saya akan sampaikan, ketika baliho itu menyebar ke semua daerah, maka banyak pujian yang datang kepada kita. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah kemunduran, baliho tersebut bisa menyelamatkan seperti hujan dalam gersang. Maka kita berharap kepala dinas yang lain, orang-orang yang sedang berkuasa saat ini, ayo, ketika engkau diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau harus berjuang demi tegaknya agama, demi tegaknya muslimat. Sidang jamaah subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam dulu pertama datang ketika dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gharib, aneh.
Mereka memandang Islam sebelah mata. Mereka tak pernah menganggap kepada Islam. Bahkan Islam menjadi bahan olok-olok, bahwa Islam menjadi bahan diskriminasi, bahwa orang acuh tak acuh kepada Islam. Tapi kata Nabi, wa sayaudu ghariban, dan Islam nanti akan pergi di akhir-akhir zaman, di hujung-hujung dunia ini Islam juga akan aneh kembali. Maka apa kata Nabi? Berbanggalah engkau ketika engkau menjadi orang-orang yang aneh di sekitar mereka. Nanti di akhir zaman, orang-orang yang aneh tersebutlah yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nampak sedikit-sedikit bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Terlihat sedikit demi sedikit orang-orang yang alim menjadi aneh, orang-orang yang mau hidup bersih menjadi aneh, orang-orang yang ingin hidup secara halal menjadi aneh, orang-orang yang hidupnya di jalan Allah menjadi aneh, orang-orang yang mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi aneh. Bahkan hari ini mohon maaf, orang-orang yang ingin memperjuangkan agama, orang-orang yang ingin berbuat lebih untuk agama, terlihat aneh di hadapan orang lain karena tidak hidup sama dengan orang lain. Maka kita hari ini tidak apa-apa. Beruntunglah kita orang hari ini yang dianggap aneh di sekitar kita. Karena itulah yang dijanjikan Rasulullah SAW. Beruntunglah engkau menjadi orang-orang aneh di sekitar mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat setiap imam solat mengatakan kepada kita, luruskan saf, rapatkan saf. Tetapi filosofi itu hanya terjadi dalam solat, tidak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita rapatkan saf, imam komandonya rapatkan saf hanya dalam solat, tetapi di luar solat kita kembali renggang, kita kembali jarang, kita kembali tidak bersatu. Kita dekat, kita tak mau tahu siapa di sekitar kita, kita tak mau tahu siapa di sekeliling kita. Apakah kepala dinas, apakah wali kota, apakah orang kaya, apakah sang khatib, apakah sang makmum, atau siapapun dia, orang miskin, orang terhina di dunia ini. Dalam solat kita bisa merapatkan saf, tapi filosofi tersebut tidak kita bawa lagi di luar solat. Ini yang sungguh kita sayangkan. Di luar solat kita bercerai-berai, di luar solat kita tidak bersatu, di luar solat kita tidak kompak, di luar solat kita tidak rapat, di luar solat kita tidak lagi bersama-sama. Hanya dalam solat filosofi itu terjadi, dan itu sangat kita sayangkan. Yang kita inginkan hari ini adalah dalam solat kita rapatkan saf, di luar solat juga kita merapatkan saf dalam perspektif kita masing-masing. Hidup hari ini seakan-akan kita sendiri-sendiri, tidak tahu deh. Seakan-akan satu tidak butuh kepada yang lain. Tetapi ketika kita inginkan satu tujuan, Islam tegak di muka bumi ini, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tegak di atas muka bumi ini, maka percayalah, siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun profesi kita, maka kita akan bersatu di bawah naungan panji Rasulullah, panji kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi cobalah lihat hari ini, cobalah kaum muslimin dan muslimat perhatikan hari ini. Percayalah kalau ini terus berlanjut, percayalah kalau terus ini terjadi, an-nadamatu ta'ti fil akhir. Percayalah, akhirnya hanya penyesalan yang akan terjadi pada diri kita. Kenapa dulu tidak begini? Kenapa dulu tidak begini? Kenapa dulu tidak berbuat seperti ini? Kenapa dulu tidak rapatkan shaf? Kenapa dulu tidak bersatu? Kenapa dulu begini? Sehingga masjid hanya tinggal kenangan, sehingga tempat-tempat ibadah hanya tinggal kenangan, sehingga jamaah-jamaah yang kita banggakan hari ini suatu saat nanti hanya akan tinggal kenangan bagi jiwa-jiwa kita masing-masing. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami mengajak kepada kita semuanya, ayo kita bersatu. Siapapun kita, tak usah memandang dia, bersatu. Hari ini ada Ustaz Misran Fuadi yang ingin bersama kita. Ayo kita anggap saja beliau yang mewakili daripada pemerintahan. Beliau berbuat hari ini untuk Islam. Jarang kita dapatkan ada seorang pimpinan, ada seorang kepala dinas yang mampu memberikan pengajian. Ini sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat alhamdulillah. Maka beliau sudah bersama kita. Pak Faisal sebagai aparat kepolisian sudah bersama kita. Ada orang-orang kaya di sini, orang-orang yang mau berbuat. Hari ini ketika kita bersatu saja bersama-sama, tak usah pandang dia itu. Dalam Islam tak usah lihat warna,
Tak usahlah lihat dia warna merah, dia warna kuning, dia warna ini, dia warna itu. Ketika terlalu banyak warna bersama kita, sebenarnya warna itu lita'arufun, kata Allah. Warna itu membuat kita saling mengenal. Warna itu membuat kita saling bersatu. Warna itu membuat kita menjadi indah. Warna itu membuat kita menjadi tekap, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini warna itu membuat kita jalan sendiri-sendiri. Pemimpin ijak geroi, beli sibut roy, orang kaya kedroy, sibuk dengan harta roy. Yang na jabatan macut ka sibuk dengan jabatan roy. Baru na peng BO ka sibuk dengan peng roy. Itengku bemenan gejak gerong, hai ka fikir go, yang penting ke udah mau syurga gerong mendeng. Kita tidak bersatu bersama-sama. Dan percayalah, ketika kita mau kuat, alaikum bil jamaah, kita harus bersama-sama. Orang alim ni tak ada apa-apanya tanpa ada orang kaya. Kita mau buat seperti ini acara, tak ada apa-apanya tanpa ada izin daripada Badan Syariat Islam. Diizin pun tidak akan ada apa-apanya apabila nanti datang polisi untuk menggerebek. Cik nyambut kan. Maka kita tak ada apa-apanya. Maka tapi ketika kita bersatu, ketika mereka akan menggerebek, tajunya ukur Pak Besar, boknya yang pegon Haji Berahaba, Wakapolsek. Ketika kekurangan uang, akemah tajak bak bang Azari pingkar rosea menyegebi. Kan begitu caranya. Nyohana siloro di Abu Ali sibuk dengan HNI koknya. Musuh permundan. Yang pegalah berjamaah. Produk ada pakai. Pantang sibuk dia orang mah cakap ada pegah belanja kena pekaya kafe, pekaya Cina, pekaya haji. Membak ro bo ada blo, membak urang ro bo ada blo. Yang pegah alam ada dengan yang bersatu. Gimana bersatu? Bersatu bukan hanya talk only, tapi yang diperlukan kepada action. Ayo sama-sama kita bersatu dalam perspektif masing-masing. Dan kita janganlah menjustis ini itu. Mohon maaf jamaah. Kita letak perbedaan jamaah. Kemah. Kadang-kadang jamaah itu perbedaan tersebut membuat kita semakin jauh. Ana pah ngawak aje, ana betul ngawak aje, ana mangan ngawak aje, ana sabosu ngawak aje, ana betul ngawak aje. Ini yang terjadi Islam. Maka dalam Islam hari ini Bapak Ibu yang paling banyak apa? Munafik. Kalau orangnya kopiah bebe raya, syorbanu bebe raya, ada kala-kala Bapak TV. Syorbanu bebe panjang, kopiah bebe panjang, tapi wadai pegah abah menyakitkan umat Islam. Kan cukup sayang deh. Kita Islam, sama-sama Islam, tapi ketika mereka bicara menghancurkan Islam, menghina Islam. Hari ini terlihat di depan mata kita, kaum muslimin sekalian. Cobalah lihat. Menyakitkan hari ini kita banyak, tapi kita seperti diprediksikan oleh Nabi, kita banyak seperti buih di lautan. Rame turunnya, tapi anak fungsi macut. Yang duduk di atas karena demi kekuasaannya, mereka tak lagi bela Islam, bela junjungannya, bela atasannya, bela pimpinannya, takut kehilangan jabatannya. Orang-orang kaya pun tak berani membela Islam, takut dia bisnisnya tak jalan, takut dia nanti bisnisnya diusik, akhirnya dia diam. Yang berpangkat pun tak berani bicara, takut dia senjatanya diambil orang. Kepala dinas takut dia jabatannya dirampok orang. Penceramah takut untuk berbicara apa adanya, takut tak diundang. Macam kejadian. Ya, cuma menyesuaikan jin. Dan banyak pesanan juga. Mohon maaf ku. Nya dah pegah baik ke Beliti mungkin lagi mati dia. Hani undang li. Nya kana jamaahnya rame-rame. Tak pegah bak orang kaya, puja orang kaya dia. Tak benar dia. Tak puja bak pejabat, puja pejabat walaupun hai dah kalan bi. Tapi dah puja je. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita bersama-sama. Ini gerakan-gerakan bagus, Pak. SMS kita jalan, coba lihat. Sudah 345, Pak. Jarang. Ilmu pengamun. Kenapa ini jalan, Pak? Saya kasih contoh, Pak. Kenapa SMS GPS itu jalan, Pak? Nedepu pakai jalan, Pak. Karena anak peng, Pak. Kemana, Pak? Menyakan apa yang ada jalan li, Pak? Musuh pusat karena salurkan SMS sekian per tahun, GPS sekian per tahun, jangan li, Pak. Pre hancur tak kayak itu. Tak kemana, Pak? Maka benui deh.
Hana payah ke dia nak dana-dana untuk SMS dan untuk GPS. Kenapa ustaz-ustaznya mau terus? Karena anak hijau tepu pak. Dan Maria juga yang hantai-hantai menjali. Ya pak, kalau apakah lolong tim ya kena dari lo suka menaman di hana ke bisa bukan. Ini penting pak. Tidak semua diartikan dengan uang pak. Hana semua kemudian menjadi amplop bagiannya pak. Menyekakenan pikiran pak KB pak. Islam kemudian bisa kita beli, Islam kemudian bisa kita bayar pak. Banyak gerakan-gerakan di tempat lain. Kenapa gerakan itu hancur? Uang pak. Menyekangan pengen cungu. Vokal dia bicara sebelum jadi kepala dinas. Pakan TI mau jadi kepala dinas. Peng. Menalah kira-kira. Kecuali ustaznya, ustaz kalau ya pak, asal kangen peng pak. Iplisi pi menyekrek balok tak tiga apa apa. Ya kan cikok-cikok baju kata pak daripada pindah pak polsek lain. Maka apa yang terjadi? Dengan uang kita hancur pak. Maka kawan-kawan sekalian, ayolah bismillah. Ini gerakan-gerakan bagus. Kita dukung terus. Kita didukung sama ustaz ni. Luar biasa. Ustaz dengan pegah-pegah wata pak. Dan tak melakau ke pak. Pemimpin yang lahir di kota Losmawe haruslah pemimpin yang kuat dengan Islamnya. Memang Islam ya dengku. Kupu Islam anak kuat dengan Islamnya. Pemimpin yang lahir kita doakan. Siapapun yang mau naik. Kita sudah baca-baca ada beberapa orang kandidat-kandidat pemimpin ini. Kita hanya berdoa kepada Allah. Yang pentingnya Allah yang sayang ke agama roh ni Allah. Fikir ke agama roh watai golam. Menyagolam kenya. Dumho je. Kita mau lihat siapa yang istiqomah dengan itu. Kita mau lihat siapa yang membantu Islam sebenarnya Islam. Walaupun nanti dia tidak terpilih, tapi dia tetap membantu Islam. Ini yang paling penting. Karena tujuannya Islam bukan kepada jabatan. Meriu menyaurang ke jabatan. Abe hanai ego. Meri orang kerja ke jabatan. Dia tengok nak jabatan masjid tapi hana le jabatan le jam masjid. Ada ai gampung menan aku. Kini kalau nunggu imu. Bagani amla sah imu. Imum belum. Nyana imum le. Hom dia kalau le. Karena tengah imum belum jam sah. Dia tengah hana imu hana jam sah. Begitu pemikiran kita. Maka Bapak Ibu, saya berharap hari ini tak banyak yang bisa kita bicarakan. Ilung ti malam ya dakwah demi persatuan. Ya, dari Sabah Aceh dan alhamdulillah Pak, Kota Losmawe hari ini banyak pujian Pak. Gara-gara baliho yang Ustaz. Long jauh Sigli, long jauh Banda Aceh, long jauh Nagan Raya Pak. Subuh salam dipuji Pak. Aceh Timur Langsa. Gara-gara baliho itu, sangnya makin le balihonya makin digai puji Pak. Ya Pak, payah ada pegak balihonya daripada imboh tu Pak. Kibang Pak Azhari tiap. Idan ni dua boh tiron. Mangko pulau dapeng man. Ipak pesal bukan. Ayo gerakan solat subuh dari Polsek Bandar Sakti. Ayolah. Ika mau persatuan ustaz-ustaz dia pegang sabo. Ya, persatuan ustaz-ustaz. Ya ubu-ubu dari kamu. Hai berlakunya. Apa ibu betul? Ketika ada pergerakan-pergerakan bagus di kita, bersatu kita, maka ini menjadi gerakannya Pak. Naya hantar semayang Pak. Gejak Pak SMS. Nah, anak muda yang jauh dari agama Pak hadir di GPS. Bahkan sudah bersama anak-anak GPS sekarang. Bahkan sudah banyak kalau kita lihat Pak, anak-anak muda kita yang hijrah Pak. Anak-anak muda kita yang menjauh dari kehidupannya semula Pak, dia hadir untuk agama mereka. Ketika ada gerakan bersama, ketika kita bersatu, maka insya Allah. Tapi ingat, persatuan itu persatuan di jalan Allah. Persatuan itu persatuan haruslah di tali Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika bersatu karena uang, ketika uang habis maka akan hilang. Ketika bersatu karena jabatan, ketika jabatan hilang akan hilang. Ketika bersatu dikarenakan ada sesuatu, maka ketika sesuatu itu selesai, maka akan selesai. Tapi ketika bersatu karena Allah, maka percayalah hati kita akan tetap bertautan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kapanpun. Maka jangan pernah bersatu dengan yang lain. Bersatulah dengan Allah, bersatulah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita dianggap orang-orang aneh. Kejadian-kejadian hari ini merusak hati kita Pak. Sedih dah kalian Pak. Mohon maaf Pak. Memang alaihissallahu ahkamil hakimin. Memang Allah lah hakim sebaik-baik hakim Pak. Hari ini kita orang Islam sangat disayangkan Pak. Ramai 80-90% kita Islam Pak. Tapi kita tak bisa berbuat apa-apa Pak. Yang benar disalahkan, yang salah diancung-ancungkan. Maaf Pak. Yang jujur disikat, yang pendusta Pak diangkat-angkat. Inilah kejadian kita hari ini. Apa yang kita akan lakukan? Putra abut dan orang yang macam ni. Tak ia mendam.
Tamat dah fikir-fikir kero tu. Kan pak. Ilung hana ku fikir dengku yan. Yang penting ilung lima bawah hati ku jak. Yang penting dengku jaga roh ku mentang hana ku fikir ke kau. Bila gop dengku anak-anak bermuhai ku fikir lu nunggu. Fikir kero mentang nunggu. Hai ku fikir lu fokus ke surga roh mentang nunggu. Merauh hantai dalam syurga. Islam bukan seperti itu pak. Islam rahmatan lil alamin. Ad-dinun nasihah. Kita bersama-sama di sini pak. Bek nanti dalam syurga sedang. Pakak kau. Kalau nanti ada mau. Okey mah pak. Kalau nanti ada mau syurga pak sedang. Kena ada nyoba hana fikir pulain. Rumah sampai rumah di mabuk hana fikir. Ni pak. Ke rumah tu pak. Saya tadi lewat pak jalan baru tu. Mohon maaf pak isi. Pagi si sana. Mohon maaf pak. Lewat jalan baru pak, anak-anak muda ada nyoba. Mantap pak kedai kopi kurang rame-rame. Lagi euro pak. Hana tahu fikir ya? Tahu fikir? Ha mungkin enggak fikir dia Ustaz Misran ya. Igerta tu. So yang fikir ya. Ikutnya mereka fikir mendelung ke hijrah lah. Ikut fikir ikut beba. Fikir hana dana lagi gede. Punya kedua je hana gede. Nyamenan pak. Ayolah pak. Sama-sama. Ini harus sama-sama. Bila perlu Abu Ali ada gerakan-gerakan baru tak? Hana tengok SMS GPS pak. Pegawai elok. Gerakan pencari pemaksiat. Gerakan penghancur judi online. Saya kemarin baca koran DPD itu, Abu Shi akan memblokir judi online. Awak tigli pak. Alih nak pegang judi roy. Pokoknya mana blokir ada kau, biar pegang ada roh mana. Tinggal kita lulus pawai apa hari ini. Paling kurang ada surat-surat edaran untuk warung-warung kopi. Paling kurang ada jam-jam malam untuk warung kopi. Itu yang harus kita lakukan. Bergerak bersama-sama. Instruksi dari wali kota, kita buatkan jam malam. Patroli. Pertanyaan, orang-orang bersatu semuanya. Ayo, kalau ini tidak kita berantah, nyo pegah-pegah saya pak. Nyo pegah masalah judi online pak masjid. Awak main judinya jangan ajak kan? Pudah pegah dia. Yang hati tempat ceramah, tempat khatib Jumat gesah dia dengku imam. Dengku, masalah syip dengku. Lebih gede pui kau nyala daripada awak lain. Tantang kau nyala rumah ni. Tak pegah dia nyo syip nyo harum sesuai dengan fatwa ulama, sesuai dengan nyo, sesuai dengan je. Yang main syip meja, ini akan dengar. Mui dengar dan yang dengar yang anak-anak main syip. Akibat yang dengar yang anak-anak main syip nyo mu pikiran putra syipnya ni. Watai kamu pikiran putra syipnya ni upload HP. Oh nyo beres aja ke. Dah lah dalam. Ka yang hantar main syip kagalah ke main syip akan kaim ku dengar. Oh muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah. Saya hanya berharap satu dari kita sekalian, bersatu. Kalau ada orang-orang yang ingin mengajak kita untuk bersatu, ayo kita ramaikan persatuan itu. Kita galakkan persatuan itu demi apa? Demi agama Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyatihi. Setiap engkau pemimpin dan setiap engkau akan ditanya apa yang engkau pimpin. Kita bukan tentang diri kita saja akan ditanya oleh Allah, tapi tentang orang-orang di sekitar kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sekitar kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling kurang ada sedikit yang kita berbuat untuk Islam. Fi ardin tato, fi ayyi ardin tato, fa anta mas'ul anil Islam. Di bumi manapun engkau berpijak, engkau punya tanggung jawab terhadap Islam ini. Islam ini bukan tanggung jawab seorang nabi saja. Islam ini bukan tanggung jawab seorang penceramah saja. Islam ini bukan tanggung jawab orang kaya saja. Islam ini bukan tanggung jawab kepala dinas syariat Islam saja, tapi Islam ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Fi ayyi ardin tato fa anta mas'ul anil Islam. Di negeri manapun, di tempat manapun engkau berpijak, engkau berada, maka engkau punya tanggung jawab dan engkau akan dipertanyakan tentang Islam itu sendiri. Mari kita bersatu satu kata, hilangkan perbedaan. Kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda? Indah berbeda warna. Menyorongnya tasuk baju merah menanduk IPK PDIP. Menyorongnya tasuk baju kuning menanduk IPK Golkar. Menyorongnya tasuk baju hijau menanduk IPK PLH. Tapi ketika hari ini kita berbeda dalam masjid ini dengan warna baju, Ustaz Junaidi dengan baju putih, biru di luar pakai jas yang hantam pernah. Ustaz Misran dengan bajunya, Ustaz Pemuda Subuh dengan baju hitamnya, Ustaz Faisal dengan baju putihnya, Abu Ali tetap dengan
Itulah yang membuat kita indah. Itulah yang membuat kita berwarna. Kopiah-kopiah katanya minyak hitam nandum tangkurenggot. Tapi karena ada putih, ada hitam, ada merah, ada khas Aceh, ada itulah membuat kita indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perbedaan warna itu membuat kita berselisih. Jangan sampai orang yang pakai baju kuning mengatakan kepada orang pakai baju merah, orang pakai baju merah memusuhi orang yang pakai baju hijau. Jangan sampai seperti itu. Jadikan berbeda warna itu sebagai alat untuk kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 30 menit waktu yang diberikan kepada kami. Saya paling senang nih kalau ada penceramah dikasih waktu, Pak. Inilah ceramah kita 10 menit. Beda helm. Kalau ada pegah ada tren. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita doakan kepada Allah gerakan ini. Pak Faisal bantu, Pak. Bang Azari bantu, Pak. Biar ngempeng, Pak. Semangat Anda. Ustaz bantu, Ustaz. Ini lagi wajah udara, Pak. Hai anta walut mawe manusia wa sama langam pawa medangguli anta walut mawe kajaring. Artinya kita bersama-sama. Ada perlihat udara, ada perlihat demi agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kenapa Ustadz Junaidi diundang menjadi pembicara di hijrah produk nanti? Ternyata Ustadz Junaidi sudah lama memakai produk HNI. Saya tak lagi pakai produk lain. Setelah kenal dengan produk sendiri, lihat produk sendiri, saya selama ini sudah hampir 6 bulan memakai produk sendiri. Itu bukti hijrah saya. Kalau tak percaya, datang ke rumah. Kamar mandi saya produk-produk HNI. Kita kayakan pengusaha muslim, kita kayakan pengusaha dari agama kita sendiri daripada mengkayakan daripada orang lain. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.